Bismillahirrahmanirrahim. So, if you remember in the last class, we discussed about buoyancy. So, let us revise the topic a little bit. What was buoyancy? Buoyancy was the upward resultant force exerted by the fluid on the object which has been partially or fully submerged in the fluid, right? Okay. So, whenever we submerge our object in a fluid, partially or fully, what happens? The fluid will exert an upward force, right? Upward resultant force. That upward force is known as the buoyancy. So we developed an equation for it. So buoyancy can be calculated using these three quantities V, rho, G. If you remember, at the end of the last class, we developed this expression. Now, what is V? If you remember, V we got from the area and the height of the object. So area and height of the object will give us the volume of the object, right? So V is the volume of the object. Now this volume of the object I have written that it is equal to volume of the displaced liquid. Now what do we mean by displaced liquid? Actually fluid দেখা দরকার ছিল displaced liquid এর অসুবিধা নেই তোমরা বুঝে নিও। তো এখন একটা জিনিস একটু চিন্তা করো, মনে করো একটা গ্লাসে তুমি পানি নিছো, okay, you have taken a glass which is full of water. Now if you dip your hand in it, what will happen? Some of the water will fall down, right or wrong? Yes, sir. Why it will happen? Any idea? Sir, we give a force to the water. Like we Not force. Actually what happens, inside the water, it was inside the glass, it was full with water, right? There was no space for your finger. As soon as you put your finger into the water, what happens? Your finger goes into the water and occupies some space, right? So to accommodate your finger, some of the water has to leave from the glass, right or wrong? If the Yes. water doesn't leave from the glass, your hand will not get any space there because it is already filled with water. So as soon as you dip your finger to provide a space to your finger, some of the water it falls down from the glass, right or wrong? So how much water will fall down? That is equal to your finger, right? তুমি যতটুকু ফিঙ্গার ডুবাবা তোমার ফিঙ্গারের ভলিউম যতটুকু ভলিউম ঠিক ততটুকু অ্যামাউন্টের ওয়াটার পড়ে যাবে। কেন? কারণ তোমার ফিঙ্গার ডুবাইতে যতটুকু স্পেস দরকার ঠিক ততটুকু স্পেস খালি করার জন্য অতটুকু অ্যামাউন্টের ওয়াটার পড়ে যেতে হবে। বিষয়টা কি ক্লিয়ার? Yes, sir. তো এই যে আমি ফিঙ্গারটা ডুবানোর সময় যে পরিমাণ ওয়াটার পড়ে গেল সেই ওয়াটারটাকে আমি বলতেছি ডিসপ্লেসড ওয়াটার। ফার্স্ট অফ অল এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে ডিসপ্লেসড ওয়াটার কোনটাকে বলতেছি। যে ওয়াটারটা এখানে থেকে যাবে সেই ওয়াটারটা ডিসপ্লেসমেন্ট, যেটা এখান থেকে পড়ে যাবে সেটাকে আমি ডিসপ্লেসড ওয়াটার বলতেছি। তো শুধু যে আমার ফিঙ্গার ডুবাইলেই এই ঘটনা ঘটবে বিষয়টা এরকম না। কি হবে, যখনই তুমি একটা অবজেক্ট নিয়ে এখানে ডুবাবা সেই অবজেক্টটা গিয়ে যে জায়গা দখল করবে, এই জায়গা দখল করার জন্য সেই কিছু ওয়াটারকে সরাই দিতে হবে, ঠিক কিনা? সেই কিছু ওয়াটারকে ডিসপ্লেস করতে হবে। তো ও কতটুকু ওয়াটার ডিসপ্লেস করবে, ওর যতটুকু ভলিউম ততটুকু। খেয়াল করো, আমি যদি ছোট একটা অবজেক্ট ডুবাই এটা ছোট অ্যামাউন্টের ওয়াটার ডিসপ্লেস করবে। আমি যদি বড় ভলিউমের একটা অবজেক্টকে এখানে ডুবাই সেটা বড় ভলিউমের ওয়াটারকে ডিসপ্লেস করবে, কারেক্ট কিনা? Yes, sir. তো এইখানে হচ্ছে বিষয়টা, ঠিক আছে? যে মানে এই যে ভলিউম অফ দ্য অবজেক্ট যতটুকু ঠিক ততটুকু ওয়াটারই সে ডিসপ্লেস করবে। তো তাই না সেখান থেকে কি কথাটা আমি বলতে পারি অবজেক্টের ভলিউম যতটুকু ঠিক ততটুকু ভলিউমের ওয়াটারই সে ডিসপ্লেস করবে। তাইলে ভলিউম অফ দ্য অবজেক্ট can be considered as the volume of the displaced liquid. Can I consider this? Yes, sir. Okay, so we agree to this. তাইলে আমরা এখন থেকে এটাকে মনে রাখবো ভলিউম অফ দ্য ডিসপ্লেসড লিকুইড হিসেবে, ঠিক আছে? What is rho? It is density of the fluid. এই যে এখানে যে লিকুইডটা আছে অ্যাকচুয়ালি সব জায়গায় ফ্লুইডই লেখা দরকার, বিকজ সব জায়গায় যে লিকুইড থাকবে এরকম কথা নয়। আমরা ওয়াটারের এক্সাম্পল এখানে লিকুইড লিখতেছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো ডেনসিটি অফ দ্য লিকুইড অথবা ফ্লুইড যেটাই এখানে কেন সেটা হচ্ছে ওয়াটারের, নট ডেনসিটি অফ দ্য অবজেক্ট। নো, এই জায়গায় অনেকে মিস্টেক করে সবজি লিখতে আমরা ইট ইজ ডেনসিটি অফ দ্য ফ্লুইড অর লিকুইড ইন হুইচ উই হ্যাভ ডিপড দ্য অবজেক্ট। ওকে, and g it is acceleration due to gravity. তো খেয়াল করো এখান থেকে আমরা কি কিছু জিনিস বের করে ফেলতে পারি? আমরা কিন্তু চাইলে কিছু জিনিস এখান থেকে বের করতে পারবো। যেমন আমরা অলরেডি জানি density is equal to mass divided by volume. Density is equal to
মাস ডিভাইডেড বাই ভলিউম। আমাদের এখানে যে ভলিউমটা আমরা নিচ্ছি এই ভলিউমটা কি ওয়াটারের ভলিউম। আমরা একটু আগে সেটা সবাই এগ্রি করছি। উপরে মাস যতটুকু নিব সেটাও হবে ডিসপ্লেসড ওয়াটারের মাস। আর মানে কি জানো, এই যে এখান থেকে যতটুকু পানি নিচে পড়ে যাবে না ওইটাকে আমি মাপবো যে কত গ্রাম বা কত কেজি পানি পড়ছে। কি বলতে বুঝতে পারছো? এখান থেকে যতটুকু পানি বাইরে পড়ে যাবে ডিসপ্লেস যতটুকু হবে, ফুল অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার মাপবো না। বারবার বলতেছি ডিসপ্লেস কথাটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাইলে মাসটা কিসের? ডিসপ্লেসড ওয়াটারের মাস। তাহলে এই n ইকুয়াল টু আমরা রো ভি লিখতে পারি না? m ইকুয়াল টু আমরা রো ভি লিখতে পারি। তাহলে দেখো রো আর ভি এই দুইটার বদলে আমি এখানে চাইলে m বসাইতে পারি। খেয়াল রাখতে হবে mটা কি? মাস অফ দা ডিসপ্লেসড লিকুইড। ওই যে ওখানে লেখা আছে, আমি আবার এখানে লিখে দিচ্ছি, বারবার লিখতেছি এই কারণে যাতে তোমাদের মনে থাকে, এখানে কনফিউশন হয় অনেকের। অনেকে মনে করে ফুল ওয়াটারের মাস নিতে হবে। নো, মাস অফ দা ডিসপ্লেসড লিকুইড। মাস অফ ডিসপ্লেসড লিকুইড। তো mg এটা কি দেয় আমাদেরকে বলো তো? মাস ইনটু অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি গিভস আস Wait, W is equal to mc. আলহামদুলিল্লাহ, কেউ না কেউ বলতে পারছে। আমি ওয়েট অফ কি displaced liquid, mass of the displaced liquid এটাকে কি এর সাথে মাল্টিপ্লাই করলে weight of the displaced liquid পাওয়া যাবে। weight of displaced liquid. This is very important to understand if you want to understand the Archimedes law. In your book, Archimedes law has been written earlier, but I have seen that it is easier to understand the Archimedes law when you have studied the Buoyancy first. Okay, so that is why I have discussed Buoyancy, then I will go to Archimedes law. Okay, Archimedes law টা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ল, আমরা দেখব ইনশাআল্লাহ। তো তার আগে এই জিনিসটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। তার মানে এই যে ওয়েট অফ দা ডিসপ্লেসড লিকুইড, ওকে, এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন রিয়েলাইজ করব। আমরা ম্যাথমেটিক্যালি প্রুফ করছি, বাট এখন আমরা বোঝার চেষ্টা করব এটা কি মিন করে। খেয়াল করো বুয়ান্সি জিনিসটা কি? একটা অবজেক্টকে যখন তুমি ডুবাবা তখন সেই অবজেক্টটা উপরের দিকে যে ফোর্সটা ফিল করবে, রেজাল্টেন্ট যে ফোর্সটা ফিল করবে, সেই ফোর্সটা হচ্ছে আমার বুয়ান্সি। এই ফোর্সটা কিসের ইকুয়াল জানো? তুমি এটাকে ডুবানোর ফলে যতটুকু ওয়াটার ডিসপ্লেস হবে সেই ওয়াটারের যদি তুমি ওয়েট মাপো না, তুমি মনে করো ওয়েট মেশিনে এই যে এখানে যতটুকু ওয়াটার পড়ে গেছে সেটাকে একটা কাপের মধ্যে নিছো বা কিছু একটার মধ্যে নিয়ে তুমি মনে করো ওয়েট মেশিনে এখন ওয়াটারটার ওয়েট মাপলা, দেখবা ওয়াটারটার ওয়েট যতটুকু এটা উপরের দিকে যে ফোর্স ফিল করতেছে না, দে আর ইকুয়াল টু ইচ আদার। ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। একটা অবজেক্টকে আমি আবারও বলি, আস্তে আস্তে বলবো, যে কোনো একটা অবজেক্টকে আমরা পানির মধ্যে ডুবাইলাম, তো এইটা পানি কি করবে? এটাকে উপরের দিকে একটা ফোর্স দিবে। এই যে ফোর্সটা সেটা কতটুকু, সেটা কিসের ইকুয়াল হবে? এই যে অবজেক্টটা ডুবানোর ফলে যতটুকু ওয়াটার সরে গেছে, ওয়াটার সরে গিয়ে তো অবজেক্টটাকে জায়গা করতে হবে না, তো যতটুকু ওয়াটার সরে গেছে অতটুকু ওয়াটারের ওয়েট যদি আমি মাপি তাহলে সেটার ইকুয়াল হবে এর উপর যে উপরের দিকে ফোর্সটা চলছে সেটা। বিষয়টা কি ক্লিয়ার? স্যার আরেকবার বুঝাবেন? আবার বলি, আমরা একটা অবজেক্টকে ওয়াটারের মধ্যে ডুবাইলাম, ডুবানোর ফলে আমরা ক্লিয়ারলি হাতের মধ্যে ফিল করতে পারতেছি যে মানে কি অবজেক্টটাকে উপরের দিকে একটা ফোর্স দিচ্ছে, যে কারণে আমরা বল একটাকে ডুবাইলে বলটা উপরের দিকে উঠে যেতে চাই। তাইলে উপরের দিকে যে ফোর্সটা দিবে সেটাকে আমরা কি বলি? বুয়ান্সি। একটা সাইডে বুয়ান্সিকে রাখো। এখন এই বুয়ান্সিটা কিসের ইকুয়াল সেটা আমি তোমাদেরকে বলবো। এই যে অবজেক্টটাকে যখন ডুবাইলাম, অবজেক্টটা কিছু পরিমাণ ওয়াটারকে ডিসপ্লেস করছে না? জি স্যার। এই ডিসপ্লেসড ওয়াটারটাকে নিয়ে আমি যদি এখন ওয়েট মেশিনে মেশার করি যেটার ওয়েট কতটুকু, তাইলে যে ওয়েটটা পাবো সেটা ওই যে বুয়ান্সিটা এক সাইডে রাখতে বলছিলাম ওই বুয়ান্সির ইকুয়াল। বুয়ান্সিটা অবজেক্টটা যতটুকু ওয়াটারকে ডিসপ্লেস করে সেই ওয়াটারের ওয়েটের ইকুয়াল। ওয়েট অফ দ্য ডিসপ্লেসড ওয়াটার, যেটা আমি এখানে লিখছি। বিষয়টা এখন ক্লিয়ার? জি স্যার, জি। আর্কিমিডিস লটা বোঝার আগে এই 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 ইকুয়েশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, মানে এটা দিয়ে আমরা কত কত প্রবলেম যে সলভ করব, খালি এই জিনিসটা যদি মাথায় রাখতে পারো, এই জিনিসটা যদি মাথায় রাখতে পারো এবং আর্কিমিডিস লটা যদি ভালোমতো বুঝতে পারো, তোমরা এই চ্যাপ্টারের ক্রিয়েটিভ একদম ইজিলি সলভ করে ফেলতে পারবে ইনশাআল্লাহ। তো মনোযোগ দিয়ে শোনো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আমাকে একটা কথা বলো, মনে করো একটা অবজেক্ট, যে কোনো একটা অবজেক্ট, ভারী একটা অবজেক্ট তুমি নিয়ে দাঁড়ায় আছো,
এখন কেউ যদি এসে তোমাকে মনে করো নিচে থেকে একটা হেল্পিং হ্যান্ড দিল, তুমি এটাকে আলগানোর জন্য আগে যতটুকু ফোর্স দিতে হচ্ছিল, এখন কেউ একজন এসে যখন তোমাকে হেল্প করবে, তোমার এখন তার থেকে কম ফোর্স দিয়ে এটাকে আলগাইতে হবে না? মানে তুমি একটা হেল্পিং হ্যান্ড যেহেতু পাইছো, তোমার কাছে এখন অবজেক্টটাকে না হালকা মনে হবে আগে থেকে। না, আগে যতটুকু ফোর্স দিয়ে আলগাইতে হচ্ছিল বা আগে যতটুকু কষ্ট হচ্ছিল, এখন আর ততটুকু কষ্ট হচ্ছে না। কারেক্ট? জি স্যার। এই ঘটনাটা আমরা ওয়াটারের ক্ষেত্রে চিন্তা করি। মনে করো বাংলাদেশে আসলে এটা যে কলসি দিয়ে আসলে বোঝানো হয়, বাংলাদেশের স্কুলগুলোতে কলসি দিয়ে বোঝানো, কলসি মানে পিচার। ঠিক আছে, ওই যে পিচার, গ্রাম বাংলাতে পিচারে করে যে মহিলারা পানি নিয়ে যায় পুকুর থেকে, ঠিক আছে? তো এই পিচারটাকে ধরো তুমি নরমালি ফুল ফুল অফ ওয়াটার, তো এটাকে তুমি নরমালি ইয়ারের মধ্যে মানে ল্যান্ডে এটা হাতে নিয়ে হাঁটতেছো, ইউ উইল ফাইন্ড ইট ভেরি হেভি। বাট তুমি মনে করো এখন পুকুরে নামছো, ইউ আর ইন দ্য পন্ড এন্ড ইউ আর স্ট্যান্ডিং ইন দ্য পন্ড এন্ড ওয়াকিং উইথ দ্য পিচার। তো তুমি যেহেতু এখন পিচারটাকে পানির মধ্যে রাখবা, তাহলে কি হবে, পানি এটাকে নিচে থেকে একটা সাপোর্ট দিবে না? আমরা জানি কোন একটা অবজেক্টকে পানির মধ্যে রাখলে পানি সেটাকে উপরের দিকে একটা ফোর্স দেয়। তো এই যে তুমি একটা হেল্পিং হ্যান্ড পাচ্ছ আলগানোর জন্য, তোমার আগে যতটুকু কষ্ট হচ্ছিল, এখন আর পানি হেল্পিং হ্যান্ডটা দেওয়ার কারণে তোমার এতটুকু কষ্ট হবে না। তোমার হঠাৎ করে মনে হবে কি পিকচারটা হালকা হয়ে গেছে। আমরা কি এটা ইমাজিন করতে পারি? আমরা যারা আসলে জি বাংলাদেশে বড় স্যার। হয়েছে তারা পারি, বাট তোমাদের ক্ষেত্রে আমি জানি না বিষয়টা। এটা কি তোমরা ফিল করতে পারো যে মানে একটা জিনিস ভারী, বাতাসে নিয়ে হাঁটতে অনেক কষ্ট, বাট পানির মধ্যে নেমে যদি পানির উপর রেখে এটাকে নিয়ে হাঁটি, দেখবা আমার আর কষ্ট হচ্ছে না, বিকজ আমাকে একজন স্যার, হেল্প করতেছে। কে? পানি এই যে বুয়ন্সিটা দিয়ে আমাকে হেল্প করতেছে, ঠিক কিনা? জি স্যার। স্যার, এবং আমার বোতল অফ ওয়াটার দিয়ে তো হয় না। বোতলটা যদি পানির মধ্যে রাখা হয় তারপরে লাইট ফিট হয়। যে কোনো কিছু দিয়ে তুমি আর- চিন্তা করতে পারো, যে কোনো অবজেক্ট যেটা ভারী, যেটা তুমি আলগাতে কষ্ট হচ্ছিল, বাট পানির মধ্যে নিয়ে হাঁটতে গেলে দেখবা যে পানির উপর রেখে যখন তুমি হাঁটতেছো, তুমি খুব ইজিলি এটাকে নিয়ে হাঁটতে পারতেছো, তোমার এটাকে হালকা মনে হচ্ছে। তো একটা জিনিসকে হালকা মনে হওয়া, আমি কিন্তু আস্তে আস্তে আর্কিমিডিস ল এর দিকে চলে যাচ্ছি, ঠিক আছে? প্লিজ খেয়াল করো, কখন আমি বলে দিব যে আর্কিমিডিস ল পড়ানো হয়ে গেছে তোমরা টেরও পাবে না। তো মনোযোগ দিয়ে শোনো আমার কথাগুলা, একটা ফ্লো এর মতো, এই ফ্লো এর সাথে যাওয়ার চেষ্টা করো। কি বললাম? আমরা একটা ভারী অবজেক্ট বাতাসের মধ্যে নিয়ে হাঁটতে কষ্ট হবে, কিন্তু যখন এটা ওয়াটারের উপর রেখে আমরা হাঁটবো, তখন এটা আমাদের কাছে অনেক ইজি হয়ে যাবে, বিকজ পানি আমাদেরকে হেল্প করতেছে এবং অবজেক্টটাকে আমার মনে হবে হালকা, মানে অবজেক্টটা আগে যতটুকু ভারী মনে হচ্ছিল এখন আর অতটুকু ভারী মনে হচ্ছে না। এই যে ভারী থেকে হালকা মনে হওয়ার বিষয়টা আমার কাছে কি মনে হবে জানো? যে আগে এটার ওয়েট যদি মনে করো 10 নিউটন হয়ে থাকে, এখন মনে করো আমার কাছে মনে হবে কি এটা হয়তো 7 নিউটন হয়ে গেছে। আচ্ছা, আর আছে, আছে তো আরো, এই যে কি কি। ওকে, আন্ডারস্টুড। খেয়াল করো এখানে। তো তাইলে কি করতেছে, আগে যেটা 10 নিউটন হেভি বলে মনে হচ্ছিল, এখন পানির উপর রাখার কারণে এটা 7 নিউটন মনে হচ্ছে। তাইলে এই যে 3 নিউটন কমে গেল, বেসিক্যালি কি হচ্ছে এখানে, আমি যদি এই কথাটা বলি এটা কি রং হবে কিনা শোনো, পানি তোমাকে 3 নিউটনের সাপোর্ট দিছে বলেই এখন এটা তোমার কাছে 7 নিউটন মনে হচ্ছে, ঠিক কিনা? জি স্যার। ভালো মতো খেয়াল করো, এই যে আমার কাছে 7 নিউটন মনে হচ্ছে, 3 নিউটন যে কমে গেছে, ডেফিনেটলি 3 নিউটনটা ওয়াটারের সাপোর্ট, ওয়াটার উপরের দিকে যে ফোর্সটা দিচ্ছে সেটা। আর ওয়াটার উপরের দিকে যে ফোর্সটা দেয় সেটাকে আমরা কি নামে জানি? বুয়ান্সি। বুয়ন্সি জানি, আমরা এটাকে বুয়ন্সি হিসেবে বলি। আবার বুয়ন্সি কিসের ইকুয়াল? বুয়ন্সি কিসের ইকুয়াল? ডিসপ্লেস লিকুইড। ওয়েট অফ ডিসপ্লেসড ওয়াটার, ওয়েট অফ ডিসপ্লেসড ওয়াটার। ঠিক আছে, দেখো একটা ফ্লো এর মতো যাচ্ছে। এই যে 3 নিউটন, এই জিনিসটা না আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে ওয়েট লস হয়েছে। এই জিনিসটাকে আমি যদি বলি অ্যাপারেন্ট ওয়েট লস, অ্যাপারেন্ট কথাটার মানে আগে বোঝার চেষ্টা করি। অ্যাপারেন্ট মানে হচ্ছে যেটা অ্যাকচুয়ালি হয় নাই কিন্তু হইছে বলে আমাদের কাছে মনে হয়। যেমন এখানে আমি বলতেছি 10 নিউটন থেকে এটা 7 নিউটন ওয়েট হয়ে গেছে, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি হয় নাই, অ্যাকচুয়ালি অবজেক্টটা অতটুকুই আছে, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে হালকা। তাই সেই জন্য এখানে বলতেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে এই অবজেক্টটার একটা ওয়েট লস হয়ে গেছে।
অবজেক্টটা হালকা হয়ে গেছে, অবজেক্টটার ওয়েট লস হয়েছে, কিন্তু এই ওয়েট লসের আগে লিখতে হবে অ্যাপারেন্ট ওয়েট লস, কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি হয় না। রিয়েল ওয়েট লস এক কথা, যেটা আসলেই হালকা হয়ে যায়, আমরা অনেক সময় যে জিম টিম করে হালকা হয়ে যায় না, ওটা রিয়েল ওয়েট লস। বাট একটা জিনিস হচ্ছে কি অ্যাপারেন্ট ওয়েট লস, যেটা আসলে ওয়েট লস হয়নি কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয় যে এটার ওয়েট কমে গেছে। তো এই 3 নিউটন এটাকে কি আমি বলতে পারি অ্যাপারেন্ট ওয়েট লস? কতটুকু ওয়েট লস হয়েছে? 3 নিউটন ওয়েট লস হয়েছে, ঠিক কিনা? কিন্তু এটাকে শুধু আমি ওয়েট লস বলবো না, এটাকে আমি বলবো অ্যাপারেন্ট ওয়েট লস। কারো বুঝতে কোনো সমস্যা আছে এটা, যে কেন এটাকে অ্যাপারেন্ট ওয়েট লস বলতেছি? 10 নিউটন ছিল, এখন 7 নিউটন হয়ে গেছে, কতটুকু লস হয়েছে? 3 নিউটন লস হয়ে গেছে না? 3 নিউটন ওজন কমে গেছে, ওজন কমে যাওয়াকেই তো আমরা ওয়েট লস করা বলি, তাই না? তো ওয়েট লস, অ্যাপারেন্ট ওয়েট লস, এটা 3 নিউটন, এবং সেটাকেই আমরা বলছি কি ওয়েট অফ দ্য ডিসপ্লেসড ওয়াটারের ইকুয়াল। বিভিন্ন কিছুর ইকুয়ালে গিয়ে আমরা বলছি এটা কিসের ইকুয়াল? ওয়েট অফ দ্য ডিসপ্লেসড লিকুইড। এইটাই হচ্ছে আর্কিমিডিস ল। এখন আমি আর্কিমিডিস লটা লিখবো। আর্কিমিডিস লটা লিখার আগে আর্কিমিডিস লটা বোঝা হয়ে গেছে আমাদের, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা জিনিস আমি আবারও বলতেছি, এগুলা কিছুক্ষণ পরে পরে মাথা থেকে ছুটে যাবে। তোমরা ফার্স্ট টাইম পড়তেছো না, তোমাদের কিছুক্ষণ পরে পরে মাথা থেকে ছুটে যাবে, কিছুক্ষণ পরেই মনে হবে যে কি রে, এটা কিভাবে হয়েছিল, এটা কিভাবে হয়েছিল। তো নিজেকে আমি যেভাবে বলতেছি ঠিক সেভাবে নিজেকে এক্সপ্লেইন করতে হবে, যে এটা এটার ইকুয়াল কেন, এটা ওইটার ইকুয়াল কেন, এবং ওইটা ওইটার ইকুয়াল কেন। তো ফাইনালি আমরা এটাকে ওইটার ইকুয়াল কেন বলতে পারি, এই জিনিসগুলা নিজেকে যদি এক্সপ্লেইন করতে পারো তাহলে আর ভুলবা না ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে? আর্কিমিডিস ল কি বলে? তোমাদের বইতে যে স্টেটমেন্টটা আছে সেটা আমার কাছে খানিকটা অ্যাম্বিগুয়াস মনে হয়, তাই আমি 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 আমার মতো করে লিখবো, ঠিক আছে? হুম, হুম, ওকে। এটাকে আরেকটু ইজি করে কিভাবে লিখতে পারি? আম, লিকুইড এটা বলে লিকুইড আর গ্যাস, সেটা ফ্লুইড লিখলেই হতো। দেখো যে কথাটা লিখছি সেই কথাটা আমরা ভালোভাবে বুঝতেছি কিনা, ঠিক আছে? আমি এই যে ফ্লোটা না, এই ফ্লোটা আরেকবার এক্সপ্লেইন করব, যাতে আরেকবার তোমাদের মাথায় ভালোভাবে সেট হয়। তো তার আগে দেখি, আমরা মূলত আর্কিমিডিস ল দিয়ে এই দুইটা জিনিসকে রিলেট করি, অ্যাপারেন্ট ওয়েট লস এটার সাথে ওয়েট অফ দ্য ডিসপ্লেসড লিকুইড।
এই দুইটা জিনিসকে আমরা রিলেট করি, আমরা বলতে চাই যে এই দুইটা জিনিস একটা আরেকটার ইকুয়াল। তো আর্কিমিডিস ল কি সেটা তো আমরা বুঝে গেছি। আমি একবার রিডিং করে দিই তোমাদের জন্য। when an object is partially or fully submerged in a liquid or gas, যখন একটা অবজেক্টকে পার্শিয়ালি অর ফুললি তুমি একটা লিকুইড অর গ্যাসের মধ্যে সাবমার্জ করে ফেলবা, it seems to have lost a part of its weight, এটাকে অনেক হালকা মনে হবে। হালকা মনে হওয়া মানে কি? মনে হবে যে এটার ওজন অনেক কমে গেছে, এটা ওয়েট লস করছে কিছু, ঠিক আছে? দিস অ্যাপারেন্ট ওয়েট লস, যতটুকু ওয়েট কমছে বলে মনে হবে, ওয়েট কমে কত হয়েছে সেটা না, যতটুকু কমছে। দেখো 10 নিউটন থেকে 7 নিউটন হয়ে গেছে, তো কমছে কতটুকু? 3 নিউটন। আমরা এইটাকে বলতেছি ওয়েট লস, যতটুকু কমে। যেমন মনে করো আমি যদি তোমাকে বলি তুমি আগে ছিলে 100 কেজি, এখন হয়ে গেছো 93 কেজি, তোমার ওয়েট লস কতটুকু দেখি বলো তো? বলো, তুমি আগে ছিলে 100 নিউটন, এখন হয়ে গেছে 93 নিউটন, তোমার ওয়েট লস কতটুকু? 7 Seven. নিউটন। 7। কিভাবে বাইর 7 করছো? তুমি 100 ছিলা, এখন 93 আছে, 7 লস হয়ে গেছে না তোমার? তো এই যে মাইনাস, এইটাকে আমরা জি। বলতেছি অ্যাপারেন্ট ওয়েট লস। ওকে, তো এইটা কিসের ইকুয়াল? ওয়েট অফ দ্য ডিসপ্লেসড লিকুইড অর গ্যাস, যতটুকু ওই যে অবজেক্টটাকে ডুবানোর ফলে যতটুকু লিকুইড অর গ্যাস ডিসপ্লেসড হবে, ওইটার যদি ওয়েট মাপি আমরা, সেটার ইকুয়াল হবে। তো সেটার ইকুয়াল যে হয়, আমি এই ফ্লোটা আরেকবার একটু তোমাদেরকে এক্সপ্লেইন করব, ঠিক আছে? মনোযোগ দিয়ে এখন যেভাবে যেভাবে বলতেছি, বাসায় বসে 5 থেকে 10টা মিনিট সময় নিয়ে একটু নিজেকে এভাবে বুঝাবা, তাইলে দেখবে এটা তোমার ভিতর থেকে আর যাবে না ইনশাল্লাহ, নাইলে কিন্তু প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় বলবা। আচ্ছা, তো তাইলে আমি যেটা বললাম, একটা অবজেক্টকে আমি যখন এয়ারের মধ্যে নিয়ে হাঁটতেছিলাম, তখন এটা আমার কাছে 10 নিউটন ভারী বলে মনে হচ্ছিল। যখনই আমি এটাকে নিয়ে ওয়াটারের উপর রেখে আমি হাঁটা শুরু করলাম, পুকুরে নিয়ে ওয়াটারের উপর রেখে হাঁটা শুরু করলাম, আমার কাছে এটা একটু হালকা মনে হইলো এটা যেন 7 নিউটন হয়ে গেছে। তাইলে এটার কিছু ওয়েট যে কমে গেছে, কতটুকু কমছে সেটা আমরা, ওই যে 10 ছিল এখন 7 হয়ে গেছে, 3 হারাই গেছে না, এই 3টাই হচ্ছে ওর ওয়েট লস, এটা অ্যাপারেন্ট ওয়েট লস। তো এই যে 3 নিউটনটা যে কমে গেছে, এটা কেন কমছে হবে? আমরা একটা অবজেক্টকে আগে 10 নিউটন ফিল করতেছিলাম, কেউ একজন এসে আমাকে নিচে থেকে একটা সাপোর্ট দিল, 3 নিউটনের একটা সাপোর্ট দিল, কেউ একজন এসে বললো যে ভাই তোমার তো অনেক কষ্ট হচ্ছে, আমি তোমাকে একটু হেল্প করি, দাও আমি 3 নিউটন দিচ্ছি, তুমি বাকি 7 নিউটন দিলে হবে। এই যে 3 নিউটন যে সাপোর্টটা তোমাকে দিল, সেটাও সাপোর্ট, কিন্তু এখানে কোনো মানুষ না, ওয়াটার সাপোর্ট দিচ্ছে, তাই না? অবজেক্টকে যখন তুমি পানির উপরে রাখবা, ওখানে মানুষ কেউ সাপোর্ট দিবে না, ওয়াটার সাপোর্ট দিবে। তো এই যে ওয়াটার যে উপরের দিকে যে সাপোর্টটা দেয়, সেটাকেই আমরা বলি বুয়ান্সি। এবং আমরা একটু আগেই বুয়ান্সির ইকুয়েশন থেকে দেখছি যে যতটুকু বুয়ান্সি দেয়, সেটা ওয়েট অফ দ্য ডিসপ্লেসড লিকুইডের ইকুয়াল। তো তাহলে কি এখান থেকে আমি বলতে পারি যে অ্যাপারেন্ট ওয়েট লস এটা ওয়াটার সাপোর্টের ইকুয়াল, তো ওয়াটার সাপোর্ট আবার বুয়ান্সির ইকুয়াল, বুয়ান্সি আবার ওয়েট অফ দ্য ডিসপ্লেসড লিকুইডের ইকুয়াল। তাহলে ডাইরেক্ট আর্কিমিডিস ল আমাকে এটা বলে দিচ্ছে, যতটুকু ওয়েট লস হবে সেটা ডাইরেক্ট কিসের ইকুয়াল আমরা লিখতে পারবো? ওয়েট অফ দ্য ডিসপ্লেসড ওয়াটার অথবা লিকুইডের অথবা গ্যাসের, এটা আমরা লিখতে পারবো। বিষয়টা কি ক্লিয়ার? জি স্যার। আমার মনে হয় না আর্কিমিডিস লতে এরপর আর তোমাদের কোনো ডাউট থাকা উচিত, ঠিক আছে? কোনো ডাউট থাকারই কথা না, কারণ এটা একদম বেসিক থেকে তোমাদেরকে পড়ানো হয়েছে। ইনশাআল্লাহ এটার ক্রিয়েটিভও তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না যদি জিনিসটা বুঝে থাকো এবং নিজেকে বুঝাইতে পারো। বাসায় নিজেকে এই ফ্লোটা বুঝাইতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, এটা আসলে আর্কিমিডিস লটা পড়ানোর সময় আর্কিমিডিস ল এর একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা, যেটা আসলে না বললে বিষয়টার প্রতি জাস্টিস হবে না মনে হয়। সেটা হচ্ছে আর্কিমিডিস লটা আর্কিমিডিস কোথায় আবিষ্কার করছিল জানো? বাথরুমে, বাথটাবে গোসল করার সময়। তো বাথটাবে পানি ভর্তি করে সেখানেও গোসল করতেছে, তো গোসল করার সময়ও সে আসলে এগুলা নিয়ে চিন্তা করতেছিল। সে এই জিনিসগুলা, ও তো সায়েন্টিস্ট না, গবেষণা করে, তো এগুলা নিয়ে চিন্তা করতেছিল। চিন্তা করতে করতে সাডেনলি ও যখন, মানে হয়তো অনেক কিছুই দেখছে, আমি এত ডিটেলস জানি না, বাট আমি গেস করে নিচ্ছি যে ও যখন দেখলো যে ও পানির মধ্যে যখন গেছে, তখন কিছু পানি ডিসপ্লেস হয়ে গেছে, এবং তখন সেখান থেকে ওই আইডিয়াটা পাইছে। যেই মাত্র এই আইডিয়াটা পাইছে, ও ওই অবস্থা ওখান থেকে মানে উঠে দৌড়ানো শুরু করছে, ইউরেকা ইউরেকা চিৎকার করতে করতে। তোমরা, এটা বিখ্যাত ঘটনা, তোমরা চাইলে এটা ইউটিউবে অথবা ইন্টারনেটে দেখবা, ঠিক আছে? তো ও গোসল করার সময় তো আর ডেফিনেটলি স্যুটটাই পরে গোসল করে নাই, ঠিক আছে? কাপড় চোপড় খুলে গোসল করতেছিল, এবং যখন ওর মাথায় আইডিয়াটা চলে, এত এক্সাইটেড হয়ে গেছিল, ও কাপড় পরার কথা ভুলে গেছে। ওই অবস্থায় ও ইউরোকা বলতে বলতে দৌড়াইতেছিল রাস্তার মধ্যে, ঘরের মধ্যে না, ডাইরেক্ট রাস্তায় চলে গেছে। তো এই কারণে আসলে ঘটনাটা মানে খুবই মানে মানে একটা মেমোরেবল ঘটনা আর কি, মানে কি রকম ঘটনা বলবো। ওকে,
তো সেখান থেকে পরে ও গবেষণা করে এই আর্কিমিডিস লটা বের করছিল। এটা 300 BC তে। বিসি মানে জানো বিফোর ক্রাইস্ট, মানে যীশু খ্রিস্ট জন্মের 300 বছর আগের এটা ঘটনা। আচ্ছা, তো আর্কিমিডিস একজন গ্রিক ফিলোসফার ছিল। তখনকার টাইমের অনেকগুলো ফিলোসফারই দেখবা গ্রিক, ওই যে অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে অনেকেই দেখবা থাকবে। হ্যাঁ, এত আগে। আলিফ জিজ্ঞেস করতেছে এত আগে, হ্যাঁ এটা অনেক আগের ঘটনা। ঠিক আছে, তো তাইলে আর্কিমিডিস লটা ভালো মতো শিখাটাই আজকের ক্লাসের আমাদের টার্গেট ছিল। আমরা কি জিনিসটা শিখতে পারছি? গ্রিক প্রেজেন্ট টাইম জি, কোন স্যার। দেশ? অ্যাকচুয়ালি গ্রিস দেশের নাম হচ্ছে গ্রিস, ওই দেশে যারা থাকে ওদেরকে বলা হয় গ্রিক। যেমন বাংলাদেশ এটা দেশের নাম, কিন্তু এখানে যারা থাকে তারা বাংলাদেশি, বা যাদের ন্যাশনালিটি ওই দেশের তাদেরকে বলে বাংলাদেশি। ঠিক সেরকম গ্রিস দেশের ন্যাশনালিটি যাদের তাদের গ্রিক বলা হয়। আচ্ছা, তো তাইলে আমি সরি আবার এইটা বলতে গিয়ে শুনি নাই তোমাদের রেসপন্ড। আমরা কি জিনিসটা বুঝতে পারছি? কিছু নতুন শিখছি আজকে? জি, স্যার। ওকে, আলহামদুলিল্লাহ। তো তাইলে এই জিনিসটা অবশ্যই বাসায় ভালো মতো স্টাডি করবা ইনশাআল্লাহ। পরের দিন আমরা এটার উপরে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করব, এবং পরে আমরা আরো একটা ইন্টারেস্টিং টপিক করবো, সেটা হচ্ছে ফ্লোটেশন এন্ড ইমার্শন অফ আ বডি। ফ্লোটেশন ভেসে থাকা, ইমার্শন মানে ডুবে যাওয়া, অফ আ বডি। আমরা শিখবো যে একটা বডি আমরা মানে আগেই বলে দিতে পারবো এই অবজেক্টটাকে পানিতে রাখলে এটা কি ডুবে যাবে নাকি ভেসে থাকবে না কি হবে। অনেক সময় আমরা গেস করি না এটা পানিতে হয়তো ডুবে যাবে কিন্তু দেখি ভেসে আছে। আবার অনেক সময় ভাবি যে হ্যাঁ এটা হয়তো ভেসে থাকবে কিন্তু ডুবে যাবে। তো এই যে এই জিনিসগুলা কখন হবে সেই জিনিসগুলো আমরা ফিজিক্সের ইকুয়েশন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। খুব ইন্টারেস্টিং। ওকে, তো আশা করি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবা। তো তাইলে এগুলো অবশ্যই বাসায় রিভিশন দিতে হবে। আবারও বলতেছি, রিভিশন না দিলে পরবর্তী ক্লাসে যখনই যেগুলো ডিসকাস করবো এগুলো কিছু আসলে মাথায় ঢুকবে না। তো সবাই ভালো থাকো ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।